اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈی اے ای اسلامیات سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 2 کا پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آیت نمبر 1 قد افلح المؤمنون کا لفظ مؤمنون رہ گیا تھا، جس کی تشریح آج کرنی باقی ہے۔ لفظ مؤمنون ایمان یقین کا دوسرا نام ہے، جس کو ٹھہراؤ کہتے ہیں یا سکونت کہتے ہیں، جس میں شک اور تبدیلی کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے بارش کا پانی پہاڑیوں سے اتر کر جب نچلی جگہ میں ٹھہر جاتا ہے تو اس میں نہ ادھر چڑھ سکتا ہے نہ اس سائڈ پر چڑھ سکتا ہے۔ اس ٹھہراؤ کا نام یقین ہے۔ اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے احکامات لے کر ہمارے پاس آئے وہ سارے برحق تھے، اس میں شک اور تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے جتنی چیزیں جہاں سے ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، اللہ کا امر دیکھ رہا ہے۔ ناک جو سونگھ رہا ہے وہ ناک نہیں سونگھ رہا، اللہ کے امر سے ناک سونگھ رہا ہے۔ کان جو سن رہا ہے وہ کان نہیں سن رہا، بلکہ اللہ کے امر سے کان سن رہا ہے۔ جب یہ امر نکل جاتا ہے تو اس وقت ناک اسی طرح ہوتا ہے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو ناک اسی طرح، آنکھ اسی طرح موٹی ہوتی ہے، کان اسی طرح جڑے ہوتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کے اندر اثر اللہ کی ذات نے رکھا، احکامات کے اندر اثر اللہ کی ذات نے رکھا، اور احکامات کے اوپر مثبت چلنے سے جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات نے رکھا، اور احکامات کے اوپر منفی چلنے سے جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پھر آتا ہے۔ جب انسان منفی چلتا ہے تو اس کو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کی ذات کے اندر ایک بہت بڑا اضطراب اور ہیجان پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں۔ اور جب مثبت چلتا ہے، کوئی بھی عمل مثبت کیا تو سب سے پہلا اس کی ذات کو فائدہ یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سکون اس کی روح کو دے دیتے ہیں، جو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں آج میں بہت ایزی فیل کر رہا ہوں، اور منفی عمل کے بعد وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں ٹینشن کہاں سے فیل کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا اپنا عمل اس کو ٹینشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ایمان یقین کا دوسرا نام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے، اور انبیاء علیہم السلام نے ایسی محنت کی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ ایسے اس ایمان کے اوپر اٹھ گئے، ایسے اس کے اوپر آ گئے کہ اب ہر حکم کو وہ ویسا ہی سمجھتے تھے جیسا اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا تھا۔ ایسی قوم تیار ہو گئی تھی۔ مثال کے طور پر اس کے کچھ مثالیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کچھ مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ کہا کہ ہم مکہ شریف پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو انتہائی خفیہ رکھنا ہے، مکہ شریف والوں کو پتہ نہ چلے۔ ایک صحابی مدینہ شریف میں جو رہتے تھے ان کے رشتہ دار مکہ شریف میں تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ جب مسلمان حملہ کر کے وہاں جائیں گے تو وہاں میرے رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، وہاں میرا کوئی کنبہ برادری بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ میں ان کو ایک خط لکھ کے پہلے الرٹ کر دوں جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت کر لیں۔ اب جب وہ خط لکھ چکے تو ایک عورت کو دیا، یہ جا رہی ہو تو میرے رشتہ داروں کو دے دینا۔ وہ عورت لے کر نکل گئی۔ اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے نبی علیہ السلام، اس طرح ایک خط ایک صحابی نے لکھا اور ایک عورت لے کر چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کو بھیجا اور ساتھ ہی کہا کہ اس طرح کی عورت ہے اور خط لے کر نکل گئی ہے، فلاں جگہ اس سے ملاقات ہوگی اور اس سے خط لے کر واپس آ جائیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب چلتے چلتے اس جگہ پہنچے تو ایک عورت مل گئی۔ آپ کو جو علامات بتائی گئی ساری اس پر پوری ہوگی، تو یقین ہو گیا خط اس کے پاس ہے۔ عورت سے کہا بھائی خط دے دو۔ کہنے لگی کون سا خط؟ کہا بھائی خط دے دو، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے۔ اب عورت بالکل مکر گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اس طرح دھمکی دی کہ اگر
तुम्हारे जिस्म से कपड़ों को इलादा करके भी हमें ख़त निकालना पड़ा तो हम लेकर टलेंगे। मैं टलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि ख़त तेरे पास है। जब उसने देखा ये टलने वाले नहीं, उसने अपने बालों की चुटिया के नीचे से ख़त निकाला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। आप वो ख़त लेकर हाज़िर खिदमत हो गए। नबी अलैहि सलाम ने उनको बुलाया जिन्होंने ख़त लिखा था और पूछा, भाई आपने ख़त क्यों लिखा, हालांकि मैंने मना किया था। कहने लगे, नबी अलैहि सलाम मुझे ये यकीन था कि आप अकेले भी चले जाएं तो अल्लाह ने फ़तह आपको दे देनी है। ऐसा नहीं कि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि हम नहीं जाएंगे तो आपको फ़तह नहीं मिलेगी, अल्लाह ने आपको फ़तह दे देनी। बस मेरे रिश्तेदार थे, मैंने सोचा उनकी थोड़ी मदद हो जाए। ये उन सहाबी का यकीन। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यकीन कि भाई जब बताया गया तो ख़त उसी के पास होगा। कैसी तैयारी नबी अलैहि सलाम ने सहाबा की। इसी तरह दूसरी मिसाल समझ लें, काफ़िला जा रहा है नबी अलैहि सलाम के साथ, गालिबन 700 या इससे ज़्यादा सहाबा थे। पानी ख़त्म हो गया। नबी अलैहि सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद सहाबा को भेजा, जाएं इधर उधर ज़रा ढूंढ कर कोई चश्मे की खबर लाएं, और अगर चश्मा या पानी नहीं मिलता तो जो पानी लेकर जा रहा है उसे ही ले आएँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ढूंढते ढूंढते आगे गए। एक बुढ़िया थी जो ऊँट के ऊपर मश्क में पानी लेकर जा रही थी। उस बुढ़िया से पूछा, बड़ी भी कहाँ से लाई हो पानी? कहने लगी, इतनी दूर मुसाफत से कि एक दिन और एक रात का सफ़र तय करके मैं इतने दूर से लाई हूँ। कहा, भाई पानी तो दूर है, आप ही हमारे साथ चलो, क्योंकि हमें कहा गया है जो मिले उसे ले आओ। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ चलूँ? कहा, हमारे नबी ने ये कहा। कहा, कौन सा नबी? वो जो साबी हो गया है। यानी वो समझ रही थी बेदीन हो गया। कहा, बुढ़िया ऐसी बात ना कर, सिर्फ हमारे साथ चल, क्योंकि हम टलने वाले नहीं, हमें कहा गया ले आओ तो हम ले आएंगे। जब वो बुढ़िया को लेकर हाजिर हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मश्क को मेरे सामने पेश करें। सहाबा ने मश्क उतारी पानी वाली और नबी अलैहिस्सलाम के सामने रख दी। नबी अलैहिस्सलाम ने मश्क को खोल के अपनी उंगलियां मुबारक उस पानी के अंदर डाल दी और सबसे कहा, भाई जिसने जितना पानी पीना पी ले, जानवरों को पिलाना पिला ले, जिसने जो स्टोर करना कर ले। वो 700 सहाबा, इसी तरह ऊँटों, सब ने पानी पिया और स्टोर भी किया, और वो पानी उसी तरह जिस तरह उस मश्क में मौजूद था उसी तरह रहा। अब ये यकीन कि इन उंगलियों से ऐसा पानी निकल सकता है कि जिसमें शक और कमी नहीं हो सकती, ये सहाबा का ईमान और यकीन था। तो ईमान और यकीन सहाबा का नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे तैयार किया था। ये अल्लाह के बंदों का यकीन था। अब पहली इस आयत से सबक क्या मिला हमें? इस आयत का नतीजा ये निकला कि फलाह पाई ईमान वालों ने, जिनके अंदर ये हम जो आगे वाली सिफात पढ़ेंगे, जब वो सिफात एक इंसान के अंदर आएंगी तो वो वाकई कामयाब हो जाएंगे। हमारे अंदर ये यकीन आ जाए। सिफात को कैसे हम समझेंगे? सबसे पहली सिफत, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपने नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो बेहुदा बातों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपने अमानतों और वादों की पासदारी करते हैं। ये 7 सिफ़ात हम तफसीलन सीखेंगे। सीखने के बाद हम इस पर अमल करेंगे तो उस वक्त हमारे अंदर ईमान वालों की सिफ़ात आएंगी। जब इंसान के अंदर अल्लाह की बताई हुई सिफ़ात आ जाती हैं तो अल्लाह उस इंसान से मोहब्बत शुरू कर देती है। अल्लाह इंसान की ज़ाहिरी सूरत की वजह से मोहब्बत नहीं करते, उसके कामों, अच्छे कामों की वजह से मोहब्बत करते हैं। उससे नफ़रत उसके वजूद की वजह से नहीं करते, बल्कि उसके बुरे कामों की वजह से उससे नफ़रत करते हैं। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारे ना जिस्मों की तरफ देखते हैं, ना तुम्हारे सूरतों की तरफ, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल की तरफ देखते हैं। जब इंसान नीयत अमल ठीक कर लेगा तो अल्लाह पाक उसको उसके अमल की वजह से मोहब्बत करेंगे। जैसे कुरान में आया, युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, तहारत वालों को पसंद करते हैं। युहिब्बुल मुत्तकीन, तकवा वालों को पसंद करते हैं। युहिब्बुल मुक़सितीन, अदल वालों को पसंद करते हैं। इसका मतलब है ये सिफ़ात की वजह से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए और इन आमाल को लेने की तौफीक नसीब फरमाए।